Dear children, here we are discussing about immunity. What is immunity? Immunity is the ability of a host or an organism to fight against pathogens, which prevent the entry of pathogens. Okay, that it protect from outside invaders. Which are the invaders? The pathogens. Different varieties of pathogens we have studied: bacteria, virus, fungi, the protozoans, helminthes, okay, and all the pathogens. The immunity protect from these pathogens. That action of the various methods by which the host, the organism fight the pathogen is classified into two headings, which are the innate immunity and acquired immunity. Innate immunity is inborn immunity, present from birth, inborn immunity, and is non-specific in action. It has no specificity, is a same pattern defense for all varieties of pathogens. There is no special methods, okay, for the same response to all type of pathogens, and it is practiced by different type of barriers, that is physical, physiological, cytological, cytokine barriers. Then acquired immunity is not present at birth, but it acquired after birth by experiences with the exposure to different types of pathogen. And that immunity is specific to different types of pathogen. Hence it is called uh, pathogen specific. Okay, it is called pathogen specific. And different types of pathogen and different varieties of immune actions also. And it is practiced by the memory cells produced after each exposure. We can now study in detail about innate immunities. The inborn immunity is performed by different types of barriers. That is physical barrier, the first one. Which is physical barrier? You know, there is when a pathogen try to enter in now into our body through skin, but our skin is very tough and it is uh, act as a protection. Okay, as well as eyelashes, you know, and the hairs present in the nasal cavity. These all protect. And the digestive tract, respiratory tract, urinogenital tract, they're all present epithelial covering and epithelial cells there, and which protect the entry of pathogens through that area. That is called physical barrier. Then what is physiological barrier? Certain that saliva, in saliva, you know, lysozyme present, tears having lysozyme, and acid present, the hydrochloric acid itself present in stomach. All these act as an example for physiological barrier. Then what are cellular barrier? ഇനി സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ, അതായത് ഒരു ബ്ലഡിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം പാത്തജൻ. അപ്പോ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ആ മുറിവിൽ കൂടെ കടക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേക്കും അവിടെ ആരുണ്ടാവും? WBC, different varieties of WBC present, polymorpho nuclear leukocyte, PMNL. Then monocytes, you know, it is another leukocyte. Then natural killers, a type of lymphocytes, and macrophages present in the areolar tissue, skin ഒരു ചെറിയ ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെയർ ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് മാക്രോഫേജസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഫാഗോസൈറ്റ്, ദ പാത്തജൻസ്, അതിനങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അമീബ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ പോലെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് രോഗാണുക്കളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കും. ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് is done and it kill the pathogens. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാരിയർ അത് സ്പീഷീസ് സ്പെസിഫിക് ഒന്നല്ല, കടന്നു വരുന്ന ഏത് രോഗാണുവിനെയും ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നശിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെല്ലുലാർ ബാരിയർ. ഇനി എന്താണ് സൈറ്റോകൈൻ ബാരിയർ? ശരി, അകത്ത് കയറി കുറച്ച് ആക്രമണമൊക്കെ നടത്തി നമ്മുടെ
ഉള്ളിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുക, ആ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ സെല്ലില്ലേ, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് വൈറസ് കയറി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി നമ്മുടെ ചില സെൽസ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ആ സെല്ലിൽ നിന്ന് ആ സെൽസ്, ദാറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് produce certain protein. That proteins are called interferons. What the point? And that interferons are some proteins produced from the viral infected cells. അതെന്തിനാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ? That protein protect the non-infected cells from further viral attack. നമുക്കറിയാം, ടെററിസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു സെല്ലിന്റെ അല്ല ഒരു വീട്ടിൽ കയറി അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ വീട്ടുകാര് നശിച്ചു പോകും ടെററിസ്റ്റിന്റെ ഒപ്പം എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരെങ്ങനെങ്കിലും ആ മെസ്സേജസ് തൊട്ടപ്പുറത്തപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് അവരെങ്കിലും ഇവരിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെ. എന്ന പോലെ ഇവിടെ ദ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ സെൽസ് വിച്ച് ആർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ വൈറസ്, that proteins protect nearby cells from further viral attack. That type of proteins are called interferons. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ മെക്കാനിസത്തിന് എന്ത് പേര് പറയും? സൈറ്റോകൈൻ ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയും. നോക്കൂ, ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമാക്കി തരും. അത് നോക്കൂ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ടായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ മുറിവ് ഉണ്ടായപ്പോഴേക്കും അവിടേക്ക് ബ്ലഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്, മുറിവുണ്ടായി രക്തം വരാൻ അവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ഒഴുകി ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ബ്ലഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് അതോടൊപ്പം വന്നിട്ട് അതിന്റെ കൊയാഗുലേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയി മാറി അതിവിടെ ആ വൂണ്ട് എന്താണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് ഈ ഏരിയോള ടിഷ്യൂല് മാസ്റ്റ് സെൽ ഉണ്ട്, മാക്രോഫേജ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മാസ്റ്റ് സെൽസ് ഹിസ്റ്റമിൻ, സെറാട്ടോണിൻ അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പോയി ഈ ബ്ലഡ് വെസലിനെ ഡൈലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഓപ്പണിങ്സ്, ബ്ലഡ് വെസലിന്റെ ഓപ്പണിങ്സ് കുറച്ച് വലുതായിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു വന്നിരുന്ന ന്യൂട്രോഫിൽ ബ്ലഡ് സെൽസ്, ഓക്കെ, WBC ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ഡയാകൈനസിസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ അത് പുറത്തു വന്ന് ഈ വൂണ്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. എന്തിനാണ് അത് ഓടി ഇവിടെ വരുന്നത്? ഈ മുറിവിൽ കൂടെ there may be chance for the entry of pathogens. കാരണം പാത്തജൻസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിറച്ചിരിക്കുക. സ്കിന്ന് ഇവിടെ ഇത്തിരി ടഫ് ആയതുകൊണ്ട് കടക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഒരു മുറിവുണ്ടായ താപ്പിന് ഈ പാത്തജൻസ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ ഈ ന്യൂട്രോഫിൽ വന്നിട്ട് എൻഗൾഫിറ്റ്, കണ്ടില്ലേ, അതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിച്ച് ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം മാക്രോഫേജ് അവരും ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഒരു സെല്ലുലാർ ബാരിയർ ആണത്, സൈറ്റോകൈൻ ബാരിയർ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഈ സൈറ്റോകൈൻ ബാരിയറിൽ ഈ മാക്രോഫേജ് കുറച്ച് സൈറ്റോകൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സെർട്ടൺ ഹോർമോൺ പോലെയുള്ള ചില കെമിക്കൽസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോയി നിയർ ബൈ ബ്ലഡ് വെസലിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ബ്ലഡ് വെസൽ വീണ്ടും ഇത്തരം ന്യൂട്രോഫിലുകളെ, ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിടും. അങ്ങനെ ഇവര് വളരെയധികം ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. എന്തിനാണ്? ഈ കയറി വരുന്ന പാത്തജൻസിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വൂണ്ട് മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നത് വരെ ഇവരുടെ ഈ പ്രവർത്തനം വളരെ ഭംഗിയായി ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സൈറ്റോകൈൻ ബാരിയേഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ, ദാറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഇന്നേറ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്, 4 ടൈപ്പ് ബാരിയേഴ്സ് വെച്ച്. ഇനി അടുത്തത് എക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ്. എക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് പാത്തജൻ സ്പെസിഫിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഏത് പാത്തജൻ ആണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ്. അങ്ങനെയുള്ള എക്വയർ ചെയ്യുന്ന, ഒരു ലൈഫ് ടൈമിൽ എക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് എക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം പാത്തജൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. എക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ എന്താ കാരണം? ദാറ്റ് എക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ഫങ്ഷൻഡ് വിത്ത് ദ മെമ്മറി ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം. അത് 2 ടൈപ്പ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് ആണ് എക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാണിക്കുന്നത്. വിച്ച് ആർ ദ 2 ടൈപ്പ് റെസ്പോൺസ്? പ്രൈമറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ്, ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്തജനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുമ്പോൾ ഉള്ള റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ്, ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ആവുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ എന്തുണ്ടായത്? ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗില് വളരെ സ്ലോ ആക്ഷൻ ആണ്. അവിടെ ഈ ഇമ്മ്യൂൺ മെക്കാനിസം കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ 2 ടൈപ്പ് സെൽസ്, ടി സെൽ ആൻഡ് ബി സെൽ. അപ്പോ ഇവര് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ, കുറച്ച് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടായി വരുള്ളൂ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തിട്ട്.
പക്ഷേ ആ മെമ്മറി റീറ്റെയിൻ ചെയ്യും. സംഭവം കിട്ടിയല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി റെസ്പോൺസ്. Then what happens in the secondary immune response? That is in the second exposure to the pathogen, further exposure to the pathogen. എന്തുണ്ടാവും? പെട്ടെന്ന് അത് ആക്ഷൻ ഈസ് വെരി സ്പീഡി. കാണുമ്പോഴേക്കും ആക്ഷൻ തുടങ്ങും. കാരണം മെമ്മറി സെല്ലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ മെമ്മറി സെല്ലാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണത്. അപ്പോ ക്വിക്ക് ആക്ഷൻ ഫ്രം ദ മെമ്മറി സെൽ. ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇനഫ് ആന്റിബോഡീസ് വിത്തിൻ ഷോർട്ട് ടൈം. അപ്പൊ വെരി ഫാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടന്ന രോഗാണുക്കളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് വളരെ കൂടുതൽ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷനും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാത്തജൻസിനെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസസ് ആർ ദ ടു ടൈപ്പ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഓഫ് എക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, എക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നടത്തുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സെല്ല് വെച്ചിട്ടാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ടി സെല്ലും ബി സെല്ലും. ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് സെൽസ്. ബോത്ത് ആർ ദ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ്, ലിംഫോസൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ടി സെൽ. ടി സെല്ലിന്റെ ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആക്ഷന് പറയുന്ന പേര് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നാണ്. The action of T cell, that immunity is called cell mediated CMI. It is done with the different types of T cell. ആ T lymphocyte തന്നെ പല ടൈപ്പ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുക. ആൻഡ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാ? ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആണ്. പാത്തജനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നശിപ്പിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്. പിന്നെ കുറച്ച് ടി സെല്ലുകൾ മെമ്മറി ടി സെല്ലായിട്ടും പിന്നീട് പ്രവർത്തിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ചില ടി സെല്ലുകൾ ഹെൽപ്പർ ടി സെല്ലാവും. എന്നിട്ട് ബി സെല്ലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ബി സെല്ലിന്റെ ആക്ഷൻ നടത്തിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ബി സെല്ലിന്റെ ആക്ഷൻ എന്താണ്. ബി സെല്ലിന്റെ ആക്ഷനെ പറയുന്ന പേര് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ബി സെൽ ഈസ് കോൾഡ് ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഹൗ ദ ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് പെർഫോംഡ്? It is done with the antibodies. It is done with the antibodies. And they are specifically produced for different antigens present on pathogen. You know, so a pathogen having, suppose a pathogen having some that antigens. ഒരു പാത്തജൻ ആണെങ്കിൽ ആ പാത്തജനെ ഞാൻ ഇന്ന പാത്തജൻ ആണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നെയിം ബോർഡ് അവരുടെ മീതെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ പേര് ആന്റിജൻ എന്നാണ്. ആന്റിജൻസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പോ ഓരോ സെല്ലിനും ആ സെല്ലിൻ്റെതായ ഒരു പേരെഴുതിയ ഒരു സ്ലിപ്പ് അതിന്റെ സെല്ലുമ്മ ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് ആന്റിജൻ എന്ന് പറയാം. അത് ആ സെല്ലിന്റെ ആന്റിജനാ. അതുപോലെ ഈ ബാക്ടീരിയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്തജൻ, അതിന്റെ മീതെ അതിന്റെ ആന്റിജൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ആന്റിജനെ കണ്ടിട്ട് ആ ആന്റിജന് അനുസരിച്ച ഒരു ടൈപ്പ് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പാകതയില് ബി സെല്ല് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതിനെ പ്രോസസിങ് ഓഫ് ബി സെൽ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ബി സെൽ പ്രോസസിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ ബി സെല്ല് രണ്ടായി മാറും. ചിലത് മെമ്മറി ബി സെല്ലായി പ്രവർത്തിക്കും, ചിലത് ആന്റിബോഡി പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോ ബി സെല്ല് എന്താ ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ് എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് എ ബാക്ടീരിയം, എ പാത്തജൻ. Then it produce a clone of cells. പല ടൈപ്പ് ഒരു ക്ലോൺ ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും, ഒരേപോലെയുള്ള കുറെ സെൽസ്. കാരണം ഈ ആന്റിജന് വേണ്ടി യോജിച്ച പോലെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് സെൽ, ബി സെൽ. ആ ബി സെൽ അങ്ങനെ ഈ ആന്റിജനെ കണ്ടു എന്ന, അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ദാറ്റ് ആർ മെമ്മറി സെൽ. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള സെല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബി സെല്ലുകൾ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ ആന്റിബോഡി very specific to the antigen present on the pathogen. അപ്പോൾ ആ ആന്റിബോഡി ഈ ആന്റിജൻ, ഈ ബാക്ടീരിയത്തിന്റെ ആന്റിജനുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും. ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി ഇന്ററാക്ഷൻ നടന്ന് ഈ ബാക്ടീരിയ ഇമ്മൊബിലൈസ്ഡ് ആക്കി, അതായത് പിന്നെ അതിനെ അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ അതിനെ നശിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുക, ബി സെല്ലിന്റെ ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, കുറെ പേര് മെമ്മറി ബി സെല്ലായിട്ട് ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, CMIയുടെ പ്രവർത്തനം ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ നോക്കാം. നമ്മൾ CMI എന്താ പറഞ്ഞത്? ടി സെൽ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ്. ഒരു പാത്തജനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ടി സെൽ പല ടൈപ്പ് സെല്ലായി മാറി പ്രോസസിങ് നടക്കുക. എന്നിട്ട് ടി കില്ലർ സെൽ, ഹെൽപ്പർ സെൽ, റെഗുലേറ്ററി സെൽ ആൻഡ് മെമ്മറി സെൽ ആയി മാറും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കില്ലർ, ഹെൽപ്പർ, റെഗുലേറ്ററി ഓർ മെമ്മറി സെൽ ആയി മാറുകയാണ്. ഇവരാണ് ടി സെല്ലിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടി സെൽ ആഫ്റ്റർ എൻകൗണ്ടർ വിത്ത് എ പാത്തജൻ. അത് നമുക്കിത് ഇവിടെ നോക്കി നോക്കിയേ. ഒരു മാക്രോഫേജ്,
രോഗാണുവിനെ വരുമ്പോഴേക്കും അതിനെ വിഴുങ്ങാൻ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാക്രോഫേജ്. അപ്പോഴാണ് ഈ സെൽ ഒരു രോഗാണു കയറി വന്നു എന്ന് വെച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ രോഗാണു കയറിയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ, അപ്പൊ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെല്ലേ. ആ സെല്ലിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ആരെടുത്തു? ഈ മാക്രോഫേജ് എടുത്തു, കണ്ടോ? എന്നിട്ട് അതിനെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു. അവസാനം ഈ സെല്ലിന്റെ അകത്ത്, അതായത് ഇത് വിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെല്ലുണ്ടല്ലോ, ആ സെല്ലിനകത്തുള്ള പാത്തജന്റെ ആന്റിജനെ മാത്രം അതെടുത്തിട്ട് പൊക്കി കാണിക്കും, കണ്ട? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇത് തന്നെയാണ് ബി സെല്ല് നേരത്തെ ചെയ്ത പണിയും. ഇവിടെ ഇതിപ്പോ മാക്രോഫേജ് ആണ് ചെയ്തേക്കണേ, കണ്ടോ? അതിനെ ആന്റിജൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ ആന്റിജൻ, ആ രോഗാണുവിന്റെ മേലുണ്ടായ ആന്റിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് അടുത്ത് കൂടെ വന്ന ആരാണ്? ടി സെൽ. ടി സെല്ല് അടുത്ത് വരുമ്പോ ആ ടി സെല്ലിന് ഇത് മനസ്സിലായി ഇതാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ടി സെൽ ആരായി മാറി? ടി സെല്ല് കില്ലർ ടി സെല്ലാവും, അതുപോലെ ടി സെല്ല് ഹെൽപ്പർ ടി സെല്ലാവും, കുറച്ച് ടി സെല്ല് മെമ്മറി സെൽസ് ആയി മാറും. അപ്പോൾ ഈ ഇത് കില്ലർ ടി സെൽ ഉണ്ടല്ലോ, സൈറ്റോടോക്സിക് സെൽസ്, അത് മൈറ്റോസിസ് വഴി കുറേ ആയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അവരെല്ലാരും കൂടി ചെന്ന് ആരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലും? ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെല്ലിന്റെ വേറെ കുറെ പേരുണ്ടാവില്ല അപ്പുറത്തൊക്കെ, അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ഈ കില്ലർ ടി സെല്ല് അതിനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ വളരെ പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും, കാരണം ഇവരുടെ ഒരു രൂപരേഖയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇവരോട് ചെല്ലണേ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോകൈൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ നശിച്ച് കണ്ടോ ഡെഡ് സെല്ലായി മാറും. അപ്പോ ടി സെല്ല് രൂപം മാറുകയാണ്. ടി കില്ലർ സെല്ല് ഉണ്ടാവുന്നു, ഹെൽപ്പർ സെല്ല് ഉണ്ടാവുന്നു, മെമ്മറി സെല്ല് ഉണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, കില്ലർ സെൽസ് ആണ് ഈ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെല്ലിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? അതിന് സെൽഫ് ആൻഡ് നോൺ സെൽഫ് സെൽസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടും ആ രീതിയിലുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ മെക്കാനിസം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആര്? സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ടി സെല്ലുകളാണ് ഇതിലുള്ള പ്രധാന പങ്കാളിത്തം. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ. നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ ഓർഗൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേടായി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെ, ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉള്ള അടുത്ത ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓർഗൻ വേറെ ഒരു ഡോണറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക, എന്നിട്ട് അത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാന്നാണ്. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത ഓർഗൻ നമ്മളുടെ അല്ല, ഒരു ഫോറിൻ വണ്ണാണ്. അപ്പോ സപ്പോസ് നമ്മളുടെ ടി സെല്ല് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ഒരു ഫോറിൻ സെല്ലായി കണ്ട് അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തുക? അതിന് മുൻപ് ടിഷ്യൂ മാച്ചിങ്ങും ബ്ലഡ് മാച്ചിങ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ നടത്തുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ? ടി സെല്ല് 3 ടൈപ്പ് സെല്ലായി മാറും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ടി കില്ലർ സെൽ, അത് പോയിട്ട് പാത്തജനെ നശിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ടി ഹെൽപ്പർ സെൽ, ആ ഹെൽപ്പർ സെല്ലാണ് ബി ലിംഫോസൈറ്റിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്താണ് ആന്റിബോഡി കുറെ ഉണ്ടാക്കി ആയോ എന്നിട്ട് ഇവരെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ബി സെൽ. അതാണ് ടി ഹെൽപ്പർ സെല്ലിന്റെ പണി. ടി മെമ്മറി സെല്ലിന്റെ പണി എന്താ? അത് ആ ഒരു എന്താ പാത്തജന്റെ ഈ മെമ്മറിയും കൊണ്ട് ഇരിക്കും. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു പാത്തജൻ കയറി വരികയാണെങ്കിൽ അത് വേഗം പോയിട്ട് ബി സെല്ലിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിച്ച് ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഇവിടെ ഇതിന് പുറമെ വേറൊരാൾ കൂടി ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെഗുലേറ്ററി സെൽസ്, സപ്രസർ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ സപ്രസർ സെല്ലാണ് ഒരു വിധം ഈ ടി കില്ലറും എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് ഈ പാത്തജനൊക്കെ നശിച്ചു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ കുറെ ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസർ ടി സെൽസ് ഉണ്ട്. അവര് ഈ ടി കില്ലർ സെല്ലിന്റെ ആക്ഷനെ സപ്രസ് ചെയ്യിക്കും. അപ്പോ ഇമ്മ്യൂൺ ആക്ഷൻ സപ്രസ് ചെയ്യിക്കുന്നതും ഇമ്മ്യൂൺ ആക്ഷനെ ട്രിഗർ ചെയ്യിക്കുന്നതും എല്ലാത്തിലും റോള് ആർക്കുണ്ട്? സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിന്റെ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ടി സെല്ലിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ഡ്രഗ്സ് കൊടുക്കാൻ ഒരു കാരണം ഈ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ടി സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ, സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്? സ്വന്തം സെല്ലിനെ തിരിച്ചറിയാനും അല്ലാതെ ഫോറിൻ സെല്ല് കയറി വന്നാൽ അതിനെ തിരിച്ചറിയാനും. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് അതിനെ തിരിച്ചറിയുന്നതും അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതും ആരാ? സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ആണ്. CMR വഴിയാണ്, CMI വഴിയാണ്. ഓക്കെ, സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി.
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാസ് സെൽഫ് ആൻഡ് നോൺ സെൽഫ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ റോൾ ഇൻ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ. നമുക്കറിയാം ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്തിനാണ്? ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ഡോണറിനെ എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക? ബൈ ടിഷ്യൂ മാച്ചിങ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് മാച്ചിങ്. ഈ ടിഷ്യൂ മാച്ചിങ് നടത്തുന്നത് ഓരോ സെല്ലിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളുടെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സെല്ലിലും. ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ആസ് ദ HLA ആന്റിജൻ, ഹ്യൂമൻ ലൂക്കോസൈറ്റ് ആന്റിജൻ. അത് നമ്മളുടെ എല്ലാ സെല്ലിലും കാണും. അപ്പൊ ആ ലൂക്കോസൈറ്റ് ആന്റിജന്റെ ജീനോടൈപ്പ്, ഓക്കെ, ആ ആന്റിജൻ ആവാനായിട്ടുള്ള ജീനോടൈപ്പ് വളരെ സിമിലർ ആയത് തമ്മിലായിരിക്കും ഐഡന്റിക്കൽ ട്വിൻസ്. പിന്നെ കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുക, ഓക്കെ, സിസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രദേഴ്സ് തമ്മിലായിരിക്കും. പിന്നെ സിമിലാരിറ്റി പാരന്റ്സും ആയിട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ഏറ്റവും കുറവ് സിമിലാരിറ്റി ആരായിട്ടായിരിക്കും? ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ ഓർഡറിൽ വേണം നമ്മൾ ഓർഗൻസ്, സ്യൂട്ടബിൾ ഓർഗനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ സെല്ല് എന്ന് തിരിച്ചറിയും. കാരണം HLA ആന്റിജൻ തമ്മിൽ വളരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ്, അത് ഇനി അഥവാ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ്റ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എന്തുപയോഗിക്കും? ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കും. ഇനി നമ്മളുടെ ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ഒന്നും കൂടി ആലോചിക്കാം. ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ഒരു ആന്റിജൻ കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആന്റിജനെ പ്രോസസ് ചെയ്യും. ആ ആന്റിജനെ വെച്ചിട്ട്, ഇതൊരു ആന്റിജൻ ആണ്, ഈ ആള് ഇത് കണ്ടു, ബി സെല്ല്. അപ്പൊ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു. പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കുറച്ചധികം ഒരു ക്ലോൺ ഓഫ് സെൽസ് ആയി മാറും. പ്രോസസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈ ആന്റിജന്റെ മീതെ കാണുന്ന, നമ്മൾ നേരത്തെ പാത്തജന്റെ മീതെ കാണുന്ന ആന്റിജൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള, ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റിബോഡി ഈ ബി സെല്ല് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അതിനെ ഉണ്ടാക്കും. അതിനെയാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയാം. ആന്റിജൻ പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബി സെൽ is converted into a clone of plasma cell. That clone of plasma cell secrete antibodies and some of them retain as memory B cell. കുറച്ച് പേര് ബി സെൽ ആവും, കുറച്ച് പേര് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. These antibodies react with the antigen present on the pathogen and immobilize the pathogen and slowly destroy it. അപ്പൊ ഇവര് ഇഷ്ടം പോലെ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്തജനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ബി സെൽ ഓർ ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ റെസ്പോൺസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വസ്തു എന്താണ്? ആന്റിബോഡീസ് ആണ്. ആന്റിബോഡീസ് ഓർ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ്. ദേ ആർ an army of proteins. കുറച്ച് പ്രോട്ടീനുകളാണ്. അപ്പൊ ഈ ആന്റിബോഡി മോളിക്യൂളിന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, എത്ര ചെയിൻ കാണാം? എസ് 1 2 3 4 ചെയിൻസ്, 4 പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ. അതില് 2 ലോങ് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ആൻഡ് ദ അതർ 2 ഷോർട്ട് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ഹെവി ചെയിൻ ഓർ ഷോർട്ട് ലൈറ്റ് ചെയിൻ. അപ്പൊ ഹെവി ചെയിൻ എത്രണ്ണം? 2. ലൈറ്റ് ചെയിൻ 2. ഓക്കെ. അപ്പൊ H2 L2 എന്നാണ് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. And each antibody has a constant region and a variable region. This is the variable region. That is, in the variable region, a part of light chain and a part of heavy chain is involved. And together it constitutes the variable region. And this variable region is occupied with the different varieties of amino acid. It is specific to different types of antibody. ഓരോ ആന്റിബോഡിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും ഈ വേരിയബിൾ റീജിയൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താ? ഇവിടെ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ വേരിയബിൾ റീജിയൻ ഇരിക്കുന്നത്? ഈ റീജിയനിലാണ് ആര് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക? ആന്റിജനെ പോയിട്ട് ഇവര് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വെക്കണത് ഈ റീജിയൻ വെച്ചിട്ടാ. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആന്റിജന്റെ, അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആന്റിബോഡിയാണ് ഈ ഉണ്ടായി വന്നേക്കണേ. അപ്പൊ ഉണ്ടായി വന്ന ആന്റിബോഡിയിൽ ഈ വേരിയബിൾ റീജിയനിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഇതിനെ പോയി പിടിക്കാനായിട്ട് യോജിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുക നമ്മള്. അപ്പോ ഇതിനെയാണ് വേരിയബിൾ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ അതർ റീജിയൻ ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് റീജിയൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ വേരിയബിൾ റീജിയൻ ഈസ് ഫോംഡ് to bind with a specific antigen. Hence that region is called antigen binding site. And it is different for different pathogens. ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ. ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഏതൊക്കെയാ കണ്ടില്ലേ?
They are immunoglobulin G, immunoglobulin G, immunoglobulin A, immunoglobulin M, immunoglobulin E, and immunoglobulin D. ഇതൊക്കെ കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗെയിം പോലെ കിട്ടണില്ലേ? ഓക്കെ, അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ ആ ഓർഡറിൽ ഓർത്താൽ ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് മറക്കില്ല. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന്, ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി എങ്ങനെയാണ്, ആരിൽ നിന്ന് ആരിലേക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്, എപ്പോഴാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൂടുതൽ കാണുക? ആസ് ഫ്രം മദർ, ദ പ്ലാസന്റ, ത്രൂ പ്ലാസന്റ ടു ഫീറ്റസ്. അപ്പോ അമ്മയിൽ നിന്ന്, ഓക്കെ, ഒരു ഗർഭിണിയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജി. എന്നാൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് കൊളസ്ട്രോം വഴി എത്തുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കൊളസ്ട്രോം വഴി എത്തുന്നതാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എ. ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു ലാർജസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനാ. കണ്ട, കുറേ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് തുടങ്ങി വെക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇ എപ്പോഴും ഒരു അലർജിക് റെസ്പോൺസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, then the other one is immunoglobulin D. അപ്പോൾ different types of immunoglobulin present or the antibodies. നോക്കൂ മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാർട്ടൂൺ പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.